स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਨ ਦਾ ਗਣਰਾਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਲਗਭਗ 69ਵਾਂ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ, पर जो असी ग्राउंड लैवल ते चीज़ां देखते हैं तो मन दे विच एक वलवला जरूर उठता कि वाकई असी आज़ाद हाँ, कि असी उस खुशी उल्लास दे नाल गणतंत्र दिहाड़ा मना रहे हैं जो होना चाहिए सी। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। देश सामने हाले भी बहुत सारिया चुनौतियां ने, कहण नूं असी 70 साल लगभग हो चले ने आज़ादी दिहाड़े नूं, पर फिर भी हाले भी बहुत सारिया चुनौतियां ने। बेरोज़गारी चुनौती हैगी है, काला धन चुनौती हैगी है, इस तो इलावा भी बहुत सारिया चुनौतियां ने। वो चुनौतियां जो तक पूरियां नहीं खत्म होंदियां तद तक असी खुले मन नाल नहीं कह सकते कि हाँ असी गणराज दिहाड़ा मना रहे हैं। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहले जान पछाण करा दीए मेहमानों के नाल, फिर अगे वधदे हैं क्योंकि इस बार गणराज दिहाड़े दी रौनकां चार चौगोबंद हो गई क्योंकि विदेशी मेहमान पहली बार इन्नी वड्डी गिणती दे विच इस समागम दे विच शामिल होए ने। सब तो पहले जान पछाण विनीत जोशी साहब सकत्तर ने पंजाब भाजपा दे, प्रोफैसर मुहम्मद खालिद साहब सियासी माहर ने, HS बैंस साहब सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल दे, तरलोचन सिंह जी सीनियर पत्रकार ने, एडवोकेट सुरजीत सिंह स्वैत साहब बुलारे ने पंजाब कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। एक शुरुआत मैं जोशी साहब तुहाडे तो करना चाहांगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। 11 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਡ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ? देखो जड़ा अज किसी भी मुल्क की जब कोई एक लैवल अटेन करता है, कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट करके नहीं करता, सक्सैसिव गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ करके करता है। सो जड़ा अज साड़ा देश जिन्हों की वर्ल्ड ओवर हुण रिस्पैक्ट मिल रही है और वर्ल्ड ओवर जी रिकोगनिशन हो रही है और अज वर्ल्ड की जी सुपर पावर्स ने वो अज इंडिया नू अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बना के रखना चाहदियां ने। उससे कोई शक नहीं है कि सक्सैसिव गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स ने जिन्हों की अपनी फॉरेन पॉलिसी नू होर शेप अप करके शार्प करके स्ट्रैटेजाइज करके मोदी जी ने उन्होंने बैटर प्लेस कर लिया। पर इसका बेस जो सक्सैसिव गवर्नमेंट्स ने तैयार किया, कोई ये नहीं कि मोदी जी के आते ही कला बेस तैयार है, सक्सैसिव गवर्नमेंट्स ने तैयार किया है। और इससे कोई दोहरावा नहीं है कि अज जिस तरीके सारे इन्ने सारे मुल्कों के जोड़े हैड हैं वो उत्थे आके बैठे ने और उन्होंने साडा सद्दा स्वीकार किया, परेड च पार्टिसिपेट किया। ये सब चीज़ां शो करती हैं कितने ना किते इंडिया की इंपॉर्टेंस जी है, इंटलैक्चुअल इंपॉर्टेंस और जी खास करके जी टैररिज्म के खिलाफ वॉर है उससे करके साडी एक्सेप्टेंस। इस दे विच जिहड़े वार-वार थोड़ी विरोधी तरह भी सवाल चुकतियां रहियां ने, कुछ साडे मुल्क के लोग भी सवाल चुकते रहे ने कि मोदी साहब भारत दे विच घर विदेशों दे विच ज़्यादा रहे ने, उसका भी एक कारण मनदे हो तुसीं? इस चीज़ का देखो मैं लोगों ना थोड़ा जो टीवी देख रहे हैं मेरी गल ध्यान नाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी US तो टूर करके वापस आते हैं, नैक्सट डे मॉर्निंग फ्लड हिट एरिया तमिलनाडु या इस पासे प्रवास कर रहे होंगे ने। मोदी जी शामी पार्लीमेंट खत्म होती है, नैक्सट डे फॉरन टूर पर होंगे ने। और मोदी जी का टूर प्लान है कई बार अखबारों और मैगजीन छप चुके हैं। टूर प्लान यहो होंगे कि फॉरन टूर पर जाते हैं तो जो स्लीपिंग टाइम है उनकी कोशिश होती है फ्लाइट टाइम स्लीपिंग टाइम मैं एडजस्ट कर ला, मतलब फॉरन जाके भी मैंने मिनिमम मैक्सिमम टाइम मैं यूटिलाइज करा और मिनिमम मैं रेस्ट वास्ते टाइम देवां। सो उन्होंनी टाइम प्लैनिंग अच्छी है। दूसरा वो मोदी जड़े हैं वो अपना एक योग निद्रा योग होंदा है, उसके कारण उन्होंने नींद अपनी बड़ी शॉर्ट रखी है। राती 12:30 1 1:30 2 बजे तक वो काम करते हैं, उन्होंने वर्किंग स्पैन इंक्रीज किया, वो करके प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है, वो करके सारा रिजल्टेंट ज़्यादा आ रहा है। सो जाना बाहर जरूरी है, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि जे मुल्कों के नाल आपसी सांझ ਵਧਾਣੀ है तो बाहर जाना बड़ा जरूरी? देखो अज असी पंजाब च बैठे हैं, पंजाब का एक बहुत बड़ा वर्क फॉरन च जाके सैटल्ड है, फॉरन च जाके उन्होंने कंसर्नस ने, फॉरन च जाके उन्होंने बेहतर मान सम्मान मिले, ये सारी चीज़ां जड़ियां हैं इंडियन इकॉनमी जुड़ियां हैं। दूसरा फॉरन तो जी इन्वेस्टमेंट आनी होंदी है, नेशन च इन्वेस्टमेंट आनी होंदी है, वो भी इंपॉर्टेंट होंदी है। तीसरा जब चाइना वर्गा साडा एक सुपर पावर साडे नाल खड़ी होए, जो साडे नाल गाए बगाए पंगे लैंदी होए और धक्काशाही करती होए, उस वक्त जड़ा हैगा अमेरिका या होर पावर्स अलाइन करना ये भी बहुत बड़ा जरूरी है। आज इंडिया सर्वाइव कर रहा है, आज इंडिया अगर स्ट्रॉन्ग इमर्ज कर रहा है, उसका कारण है साडी जिहड़ी फॉरेन पॉलिसी है, उहदे करके जिहड़ी है असी जिहड़ा है
अपने आप ਨੂੰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 7.4 ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਡੂੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੈ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸੀਆਨ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਕੋਂਗ ਗੰਗਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਸਟੈਕ ਹੈ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫॉर ਮਲਟੀ ਸੈਕਟੋਰਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇ 10 ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨਾਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ, ਸਹਿਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੱਤ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੇਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਦਾਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਆਟੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਨ ਵਧੀ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗਣਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। 68 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਆ, 69ਵਾਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਜੇ 69ਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਗੇ, ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਰੋਣਗੇ, ਪਿੱਟਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 69ਵੇਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਉਮਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਟੱਪਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 70ਵਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਓ ਕਿ 140ਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਜੀ, 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੇਲੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੌਣ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਨ ਨੰਬਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਕਿੰਗ ਆਊਟਵਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨੌਨ ਅਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਔਨ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ, ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, 9 ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮੁਆਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਇੰਪੋਰਟਰ ਆਫ ਆਰਮਸ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ 20 ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 73% ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਲੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਾਹੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਪਿਆ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ। ਅੱਜ ਆਈਟੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਈਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਛੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦ ਫੋਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 100% ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆંકੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 100% ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ
ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 100% ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਧਰ ਪੋਚੇ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਕਰਾਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਡਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਦੂਜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1 ਕੰਟਰੀ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਟੈਕਸ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਛੋਟਾ ਰਿਜੰਡਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਨੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਗਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਿ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ। ਵੈਸਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣਤਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਔਰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਫਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤੀਓ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦੀ ਰਾਏ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
और आम तौर पर अगर देखे कि काले धन ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 90 ਇੱਕ ਮਿੰਟ 95% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰਫੀਟ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जीएसटी ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਛੁੱਟ-ਮੁੱਟ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਡ ਗੋਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਹੈ, ਅਚੀਵ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੀਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, 15-15 ਲੱਖ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤਾਜੀ 10-11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ 1/3 ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, 3 ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਵੋਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੜਬੜ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੀਕਾਲ ਹੋਣ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਸਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਜਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ 15-15 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਲੇਮ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੰਦਰ 15 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਖਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸੁਣੋ, मैं फिर एक्सप्लेन करता। अमित शाह जी ने रैली एड्रेस करते क्या कि बाहर इतना पैसा पड़ा है
कि अगर भारत आ जाए तो हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाए। अच्छा, वो लेना तो कुछ नहीं है ना, वोटरां ने गलत समझ लिया। सुनो मेरी बेनती मेरी सुन लो। उन्होंने एक्सप्लेन किया भी इन्ना ब्लैक मनी बाहर पिया होया है, ठीक है, पर मैनीफेस्टो ऑटोमेटिकली 15-15 लाख आ जाऊगा। एक सेकंड जड़ी गल्लां तरलोचन जी पंजाब सरकार नाल कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस दी, वो तो सारियां राइटिंग च ने, वो तो फॉर्म भरे हुए हैं। साडा किते मैनीफेस्टो च ये गल नहीं आई। हां, काला धन के खिलाफ कैंपेन करांगे, कानून सख्त ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝੇਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 77% ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਵੀ ਗਈ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਪੂਲਰ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ, ਨਹੀਂ ਪਪੂਲਰ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਪੂਲਰ ਗੱਲ ਹਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਹੋਰ ਠੱਗੀ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੇਨ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣੀ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਲੈ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗਣਰਾਜ ਕਿਹਦਾ? ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਲੀਡਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 100 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਸੀਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਣਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਾਣ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਹ ਵਾਅਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। नहीं देखो, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਧਰੋਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ, ਭੋਜਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸਰੋ ਤੱਕ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪੀਜੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ? ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ? ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ 100% ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ 10 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੰਗ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 15 ਮਾਰਚ 2010 ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1966 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਹਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 350 ਕਰੋੜ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਜੀਆਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਲੋਲੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਇਰੀਗੇਟਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਲੱਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਲਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟ ਪਰਸਨਲੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYEES ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੇਸ਼ੋ 60-40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਟਿਲ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਰਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਨੇਬਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡਵਰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਮਨੇਜ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਧ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੂ 10 years ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਰੇਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ, RTH ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, IIT ਰੋਪੜ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, PGI ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ BJP ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ BJP ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਨਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ IIT ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ IIT। ਚਲੋ ਅਟਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਹੁਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਅਟਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ IIT, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦੋ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੁਣਤਾ ਲੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੀਮੋਨਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਰਕੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਰਾਇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਨੰਬਰ 1 ਮਿੰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਇਟਸ ਦਾ ਯੈਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। मैं फटाफट एक बता दूँ, अगर बैंस साहब को टाइम होएगा तो एक उदाहरण पूछ रही हो कि उत्थे दे मुसलमान ड्राइवर की सोचते हैं, गए सी ना कोई उदाहरण है कई बार दे चुके। मैं दूजी गल कहना, यूपी के अंदर इलैक्शन होए जिथे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया सी, उत्थों भी बीजेपी के लोग जित के आए, इसलिए मुसलमान तो भाजपा नाल चलन तैयार ने, लोग एवं ड्रावा खड़े कर। हाँ जी, हाँ जी बैंस साहब जल्दी खत्म करो। देखो ये तो इस गल तो कोई शक नहीं है कि इस वेले जो देश का माहौल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਔਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭੈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਟ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲਗਭਗ ਉਹ 700-800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਹਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਲਝ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।